राज्य ओडिशा विकास एपाख सेपाख को स्वागत करुछि नमिता। कोणार्क विज्ञापित अंचल परिषद में मुक्त योजना अंतर्गत खेल पड़ियार उन्नति में 5 लाख टंका हेरफेर होइथिबा सामना को आसिछि। मिशन शक्ति महिला ग्रुप नाम अर्थ हरिलुट होइथिबा अभियोग होइछि। एने अभियोग पर लोकायुक्त पक्षरु तदंत करा जाइछि। लोकायुक्तଙ୍କ तदंत पर कोण कोणार्क एनएससी 1 नंबर वार्डर जुणी ग्रामवासी अभियोग सत्य ना मंगल संचय समितिर महिला माने प्रकृत कार्य करिसेंती ताहा जणा पड़िबो। सूचना अनुसार ओडिशा सरकार गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग पक्षरु मुक्त योजना रे कोणार्क एनएससी अंतर्गत 1 नंबर वार्ड जुणईहाट आरआई ऑफिस निकट खेल पड़िया उन्नतीकरण निमंते 2021-22 आर्थिक वर्ष में 6,15,000 टंका मंजूर होइथिला। पूर्वतन निर्वाही अधिकारी मां मंगला संचय समिति नाम प्रकल्प कार्यकारी करने को वाक ऑर्डर देथिले, जार परिचालन निमंते जंत्री जगदीश नायक दायित्व रे किंतु प्रकल्प नियम और आर्थिक अनुदान अनुଯାयी कार्य न होई अति बेसी 1 लाख टंकार माटी पकाई 5 लाख टंकारु अधिक टंका मिथ्या बिल करी लुट होइछि। एने पूर्वतन काउंसिलर तथा युवनेता रंजित राउतराय सूचना अधिकार अनुसार तथ्य मागिबा परे लुट होइथिबा जानिपारि से गत 18 जुलाई 2023 रे लोकायुक्तଙ୍କ निकटरे अभियोग करथिले। लोकायुक्तଙ୍କ पक्षरु मामला रुजु कराजिबा सहित गत 4 सेप्टेम्बर 2023 रे सुनानी करी एहार तदंत निर्देश देबा सह 6 सप्ताह भितरे तदंत करी रिपोर्ट देबाको कोणार्क एनएससी को निर्देश देथिले। एथिरे पूर्वतन निर्वाही अधिकारी जंत्री व काम नैथिबा महिला समिति को पक्षभुक्त करा जायछि। माटी पड़ी आम कम आनी कम हो टंका उठला मैंने ये कर अभियोग कर मिथ्या अभियोग कर आम ना आम 4 लाख 48,000 आम तो करूँ कम भाई चेयरमैन कहीं आम कम करूँ निजे आम आनीचु निजे पैसा किणुचु आम एनएससी जाकि एनएससी आमको देला आम कम कर देते 6,15,000 टଙ୍କା आमर पोतापोती सबू जी से देखिए से 48,000 4,48,000 60 ये 6 टଙ୍କା चालू जिते चलुची आम से देखु तदंत करतु आसिक आम पकईचु कि न पकईचु से देखिए ना देखिक कम करेंगे। आज्ञा जो पाला मंडप आमर दीर्घ 40-50 वर्ष तलर पाला मंडप 22 वर्ष तलर रामचरित मानस से आम करूँ पाला फाला कारखाना बंद हो द्वारा आम ये मंडप और रामचरित मानस आज की दीर्घ 22 वर्ष धरी चली आमर आखापाखी ग्रामवासी को आम समस्त निमंत्रण कराए। तेणु एक कथा सत्य सी जो माटी पोतापोती कर रामचरित मानस पड़िया से रामचरित मानस पड़िया भी फिल्ड की छाड़े भी रामचरित मानस पड़िया कहले भी समस्ते कहे। आमर अभियोग प्रथम थिला जे एठी जो लोका खेल पड़िया एनएस तरफ उन्नतीकरण योजना रे पैसा आसला से 6 लाख केते टंकारु 5 लाख टंका कार्यक्रम होईची से कार्य आदौ किसी काम होई नाही 4,50,000 टंका मगा महामंगला महिला समिति रे फॉल्स बिल करा होईची। आमर अभियोग एठी आदौ माटी पड़ी नाही तो आज जो लोकायुक्त अफसर मान द्वारा जो इनक्वारी चली एवं से एनएस अधिकारी मान जो जगह देखौछन्ती तांको वास्तव में से जगह हूँ रामचरित मानस पड़ियाटा से पड़िया खेल पड़िया के हुए कि खेल पिला खेलते ना। मुक्त योजना पर जो इनक्वारी चलता लोकायुक्त मानकर से एपर्यंत आमको किसी रिपोर्ट देना देला परे आम आपण को अवगत करूँ तो मुझे आज्ञा जाइए देखी भी कौन कम होती सहित आमर जहाँ किसी रेकर्ड्स थिला फाइल सेगुड़ा भी से भेरीफाए कर भेरीफाए कर तो सेगुड़ाक सब से रेकर्ड पत्र सब ठीक अच्छे आज्ञा। संपर्क में अधिक आलोचना करबा आम सह सीधासख जोड़ी होती कोणार्क प्रतिनिधि प्रकाश कांडी। प्रकाश हम देखा कि मुक्त योजना रे खेल पड़ियार उन्नतीकरण पर राज्य सरकार कोटी कोटी टंका खर्च कर से टंका बाटमारणा होता अभियोग आसी बर्तमान जहाँ खबर सामना को आसुची कि कोणार्क विज्ञापित अंचल परिषद में खेल पड़ियार उन्नतीकरण पर 5 लाख टंका हेरफेर होईछि। एवं प्रथम जानवा चाहबू पूरा घटनाटी कौन रही केबेठार हेरफेर होईछि एवं केउ माने एथिरे संपृक्त होईछन्ति। देखु निश्चित भाव में कथा कहवा यदि कह कोणार्क एनएससी भितर दुर्नीतिर गंथागार भरी रही जोटी जदि कह आम एनएससी अधिकारी संपुक्त रही आम सहित अच्छा जो अभियोग आलोचना करवा जो भाव में अभियोग आप कौन अभियोग खेल पड़े केते दिन दुर्नीति
ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, କାରଣ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା 2021-22 ମସିହାକୁ ଆର୍ଥିକ ପଇସା ଆସିଛି 6,15,000 ଟଙ୍କାର କାମ ଆସିଥିବା ବେଳେ 5,15,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲୁ 4,50,000 ଟଙ୍କା ମା ମଙ୍ଗଳା ମହିଳା ସମିତିରେ ରହିଛି, ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଖେଳପଡା ଯାହା ଥିଲା ଆଦୌ ମାଟି ଟୁକି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏବଂ ସେମାନେ ଗଲା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ ଆମେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଯେ ମାପଚୁପ କରି ଏନ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଚଞ୍ଚକତା କଲେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଯାହାକୁ ମାପ କଲେ ସେଠି ଆଗରୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ରାମଚରିତ ମାନସ ହଉଥିଲା ଏବଂ ପାଲା ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା, ସେଠି ମଣ୍ଡପ ଥିଲା, ସେଠି ପଡ଼ିଆ, ସେଠି ସେ ଜାଗା ଅଲଗା ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାଁରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଛି ସେଠି ଆଦୌ କାମ ଲାଗିନାହିଁ। ସେମାନେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ମାପରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଟା ବୁଝିବା ବି ଦରକାର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ମାଟି ପଡ଼ିଛି ସେଠି ସେମାନେ ଦର୍ଶଉଛନ୍ତି ସେ ମାଟିରେ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ଦେବା ନେବାର କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ 2ଟା ପୋଖରୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଠୁ ମାଟି ଉଠେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇ ମାଟି ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ମାଟି ଗାଁ ତରଫରୁ ସେଥିରେ ତାକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ତରଫରୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ମାଟିରେ ସେ ପଇସାରେ କାମ ହେଇଛି। ଏଠି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନା ଯେଉଁ ପଇସା ଯାଇଛି ମା ମଙ୍ଗଳା ସମିତିକୁ, ସେଥିରେ ଆଦୌ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନାହିଁ, ସେ ପଇସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହଡ଼ପ ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ତ କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଆମେ ବିଗତ ଦିନ ଦେଖିଛେ ଏ ଜାଗାରେ ଥିଲା ଯୋଉ ପାଲା ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଏ ଯୋଉ ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ କରନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି କେତେଦୂର ଆମେ ଭାବୁଛେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି କି ନା ହେଇନି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେଇଛି। ଆପଣ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆସିବେ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡୁ ଘରଠୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ତାହେଲେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏନେ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ସେ ଯାହା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ କଥା। ଏ କଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ବି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମର ଅତୀତରେ ଡ୍ରାମା ହେଉଥିଲା, ପାଲା ହେଉଥିଲା, ଯାତ୍ରାପାଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ରାମଚରିତ ମାନସ ଆଜିକି 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ମାଟି ପକା ହେଇକିରି ସେ ଥିଲା, ପୋଖରୀ ବି ଗଢ଼ା ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସେଥିରେ ବାହାର ଗାଁକୁ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ମାଟି, ସେଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଡ଼ା ମେସିନ୍ ଭଡ଼ା ଦିଆ ହେଇକିରି ମାଟି ଏସି ପୋତା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛି ମାଟି, ପଡ଼ିଆ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ବି ପଡ଼ିଆର ଖେଳ ପିଇଛି ଇଏ, ଏଠି ଟୋକେ ପଡ଼ିନି ମାଟି ବି ଆପଣ ଦେଖିକିରି ଜାଣିପାରିବେ, ମାଟି ଟେଷ୍ଟ କଲା ହେଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ, ଗାଁରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି ବି ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କଣ। ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ସମିତିକି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ମହିଳା ସମିତି ନାଁରେ କାମ ଆସିଥିଲା, ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ କରେଇକିରି ମହିଳା ସମିତି ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ତମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ପିକନିକ ଦବୁ 20,000 ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ 20,000 ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମଉସା କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଏବେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ଏଇ ସୋଲାରପୁର ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଏଇ ମଶାଣି ପାଖରେ, ସେ ପୋଖରୀରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟି ଆସିକିରି ହଡ଼ପ ହୋଇ ବିକ୍ରି, ଏଥିରେ ମାତ୍ର 4-5ଟି ମାଟି ପକେଇକିରି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିକିରି ଏମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଗନ୍ତା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ତାର ମପାଉଚ କଲେ, ଆପଣ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଉପରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ୟାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଏଥିରେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଆଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ, କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯୋଉ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଯୋଉ ଏନ୍ଏସି ହେଲା ଆଉ ଆମ ଗାଁର କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ନେତା ତାକୁ ଯୋଉ ମହା ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ତାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନ୍ଏସି ଅଚଳ କରାଯିବ, ଘେରାଉ କରାଯିବ, ଏନ୍ଏସି କି ଚଳେଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯୋଉଭଳି ମହିଳା ସଂଗଠନ ଯୋଉ ମା ମଙ୍ଗଳା ମହିଳା ସଂଗଠନ ରହିଛି, ତା କେତେ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ତାହାର ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉ। ଏଇ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ଯାରା ରଖିଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ, ଯଦି କହିବା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସିକିରି ଏଠି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି କହିବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ କେତେ ମିଥ୍ୟା ତାହା ତଦନ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ଯଦି କହିବା କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସିର ଏଇଟା ହଉଛି 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ, ଯଦି କହିବା ଜୁଣି ହାଟ, ଯୋଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ପାଲା ପଡ଼ିଆ, ଇଏ ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ହୋଇଥିବା ଯାହା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିକିରି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମାଟିର ପ୍ରକାଶ ତେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତିରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସବୁ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।